प्रभुଙ୍କ महत् नामर धन्यवाद हो। आशा करे आपण माने भल अछंती। आमे प्रभु को विशेष धन्यवाद देबा जेहेतु से सुंदर समय एवं मुहूर्तटी दी अछंती जो द्वारा आमे एई पर्याय रे तांकर वाक्य को आलोचना करिबा पाई। तेणु मु प्रभु को हृदय तळु धन्यवाद देबा संगे आपण समस्त को यीशुଙ୍କ मधुमय नाम रे नमस्कार प्रेस लॉर्ड जनाए। प्रभु आपण माननकु प्रचुर भाव आशीर्वाद अनुग्रह करंतु। आज आमे आलोचना करिबा दी रेजुरेक्शन बॉडी, अबाउट दी रेजुरेक्शन बॉडी, पुनरुत्थित शरीर विषय रे आमे आज अनुध्यान करिबा, आलोचना करिबा। प्रथम भाग रे आमे पार्थिव शरीर विषय रे चिंता करिथिलु, केतोटी पॉइंट गुडाक विषय रे आलोचना करिथिलु। किंतु आज आमे पुनरुत्थित शरीर रेजुरेक्शन बॉडी की प्रकार अटे सही विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो पाउलंक थियोलॉजी अनुसार, मत अनुसार, शिक्षा अनुसार पाउल पुनरुत्थान शरीर मध्यरे पुनरुत्थान शरीर विषय मध्य से व्याख्यान करियछंती। आमे सही शास्त्रांशरु ही अनुध्यान करिबा जहा प्रथम करंतियो तार 15 अध्याय तार 35 रु शेष पद पर्यंत। पाउल से पुनरुत्थान बा पुनरुत्थित शरीर एवं पार्थिव शरीर मध्य पार्थक्य कौन से यथार्थ भाव आमको शिक्षा दियछंती बा ईश्वरंकर वाक्य ताहा लिखित अछि। धर्मर अनेक प्रकार चिंताधारा रही अछि ए जो लाइफ आफ्टर डेथ या अबाउट रेजुरेक्शन भिन्न भिन्न विषय को नहीं कई कई धर्मावलंबी बा विशेष धर्मर लोक माने पुनर्जन्म हुए नहीं बोली कहती आ मला परे भिन्न रूप धारण करी भिन्न आत्मा रे शरीर रे जन्म नियंती बोली विश्वास करती। आउ केतोटी धर्म अछंती विशेष करके आमे जो ख्रिस्टियन धर्मावलंबी माने आमे ईश्वरंकर वाक्य अनुसार पुनरुत्थान उपर आमे विश्वास करू। इवेन पुनरुत्थान विषय मुस्लिम्स लोक माने मध्य विश्वास करती। अन्यान्य केतेक रिलीजियंस विश्वास करे। आउ अनेक अनेक धर्म अनुसार शिक्षा पद्धति गुड़ाक भिन्न होता है, अभ्यास गुड़ाक भिन्न होता है। किंतु आमे विश्वास करबा दरकार जे ईश्वर कहती, ईश्वरंक वाक्य कुहे जे पुनरुत्थान सुनिश्चित। हालेलुया। पुनरुत्थान सुनिश्चित अटे प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानक पाई। से पापी हो बा धार्मिक हो, विचार सिंहासन सम्मुखरे समस्ते ठिया हेबे और समस्ते पुनरुत्थित हेबे। किंतु गोटे ख्रीष्ट विश्वासी पुनरुत्थान शरीर, गोटे ख्रीष्ट विश्वासी पुनरुत्थान रेजुरेक्शन बॉडी डिफरेंट अटे। आमे विश्वास करूछु जे दिने आमे ख्रीष्टंक द्वारा पुनरुत्थित हेबा। आमे ख्रीष्टंक द्वारा पुनरुत्थान हेबा। आउ जो पुनरुत्थित हेबा से पुनरुत्थित शरीर पार्थिव शरीर ठारू भिन्न अटे, आ मृत पापी मानक शरीर ठारू भिन्न अटे। आमे जानिबा दरकार जे पवित्र आत्मा ही आमर मर्त्य शरीर को शेष समय उठाइबे। हालेलुया। पवित्र आत्मा रोमियो पुस्तकर तार 9 शेष पदरे लिखा जाइछि, लिखा अछि कि पवित्र आत्मा आम मर्त्य शरीर को सजीव करिवे, आम मर्त्य शरीर को जीवित करिवे, उठाइबे से। तो आसंतु आमे एही पुनरुत्थान शरीर कि प्रकार अटे पाउलंक शिक्षा अनुसार
ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ରେଜରେକ୍ସନ୍ ବଡି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର। ଏହା ଇମ୍ପେରିସିଆଲ ବଡି ଅଟେ। ଇମ୍ପେରିସେବଲ୍ ବଡି, ଇମ୍ପେରିସେବଲ୍ ଶରୀର ବା ତାର ବୟାସରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଏହା ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଶେଷ ସମୟରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିଅଛୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଏହା କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀର ଅଟେ। ତାହା ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ କଦାପି। ସେଠାରେ ନା ଆଘାତ ଲାଗିବ, ସେଠାକୁ ନା କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆଟାକ୍ କରିବ, ସେହି ଶରୀରରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଡ଼ନା ଘଟିବ। କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ହେଁ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିବ, ତିଳେ ହେଁ କ୍ଷୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର, ଇମ୍ପେରିସେବଲ୍ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର, ଏହା ରେଇଜ୍ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋରି, ଗୌରବରେ ଉତ୍ଥିତ ଶରୀର ଅଟେ ବା ଗୌରବରେ ଉତ୍ଥାପିତ ଶରୀର ଅଟେ। ସମାଦାରରେ ଉତ୍ଥାପିତ ଶରୀର ହେବ ଏଇଟା। ରେଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋରି, ତାର 43 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ଶରୀର, ଅନାଦର ଶରୀର ନୁହଁ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଶରୀର ନୁହଁ, ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ ଶରୀର ନୁହଁ, ବଟ୍ ଗୌରବମୟ ଶରୀର। ଗୌରବରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ଏହି ଶରୀର। କୌଣସି ଅଗୌରବର ବାସନା ବା ବିଷୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୌରବରେ ଉତ୍ଥାପିତ ଶରୀର ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର ରେଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ପାୱାର, ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ଥାପିତ ଶରୀର ଅଟେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର, ଯେବେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା, ଯେମିତି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ରେଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ପାୱାର, ତାହା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ଶରୀର ଅଟେ। ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ଶରୀର ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ଶରୀର ଅଟେ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ଶରୀର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନୁହଁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କରିଦେବା। ଏହା କମଜୋର ଶରୀର ନୁହଁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୁଲବଶତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା। ସେହି ରେଜରେକ୍ସନ୍ ବଡି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର, ତାହା ରେଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ପାୱାର, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶରୀର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଯେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ହିଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ବା ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ଫେରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶରୀର, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ବା ଦୁର୍ବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ନମ୍ବର 4 ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଟେ, ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଆତ୍ମିକ ଅଟେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଟେ। 44 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଶରୀର। ଏବେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଶରୀରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ସାଂସାରିକ ଶରୀରରେ ହିଁ, ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆମେ ମୃତ ହେବା, କବରଶାୟୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀର ଶେଷରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ସେହି ଶରୀର ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ସେଇଟା। ଯେବେ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଯେ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ତ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମ ଜୀବନରେ। ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସତା କରି ଆମେ ଶେଷରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା କ୍ଷମତା ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ପାଉଛୁ ତାହା ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। ତାର 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଡମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାହାର ଔରସରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କଲୁ, ମୃତ୍ତିକା ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କଲୁ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଅର୍ଥଲି ବଡି କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଲା ରେଜରେକ୍ସନ୍ ବଡିକୁ। ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା, କ୍ଷୟଣୀୟ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ତର ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା ଲାଇଫ୍ ଗିଭିଂ ସ୍ପିରିଟ୍, ଜୀବନ ପାଇବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଧାରଣ କରିଅଛୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଟେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର। ଆଉ ତାର 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି those who are of heaven shall bear the image of the man of heaven। ତାର 48-49 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠାରେ 48 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15:48 ପଦରେ ତାର ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାମାନେ we bear the image of the man of heaven, that is Jesus Christ। ଆମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀରରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅନୁଗମନ କରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ସମୟରେ, ସେହି ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ଲାଇକ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକନେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଅର୍ ଗଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହେଭେନ୍। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଦମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କରପ୍ଟେବଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ହରାଇଲେ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ଆଦମ ହରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଆମର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ, ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର, ଏହା ଅମର ଶରୀର ଅଟେ, ଇମୋର୍ଟାଲ ଅମର ଶରୀର ଅଟେ। ତ ମୃତ ଶରୀର ହେଉଛି ଏଇ ଶରୀର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର। 70-80 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ
ମୃତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ତହିଁରେ କୌଣସି ମୃତତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଇମୋର୍ଟାଲ ଅମର ଶରୀରକୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ବଡି ଇମୋର୍ଟାଲ ବଡି ଅଟେ, ଅମର ଶରୀର ଆଉ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅମର ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶରୀର ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ତାର ଯୌବନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି 55 ପଦରେ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁର। ଏଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟା ସଫଳ ହେବ ତେବେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର ପାଇଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀର ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ବଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଆମେ ଭୟ ନ କରୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍କଟକୁ ଭୟ ନ କରୁ, ବରଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା। ଆମର ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର ହେବ। କୌଣସି ଦୁଃଖ, ପାପ, କ୍ଲେଶ, କ୍ରନ୍ଦନ, ବିଳାପ ସେ ଶରୀରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେହି ଶରୀର ହେଉଛି ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ବଡି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।